Hello everyone, welcome you all to the lecture on insurance as a social security tool. Insurance is a plan by which a large number of people associate themselves and transfer to the shoulders of all the risk attached to individuals. The unfortunate people who have to face the risk get compensation out of the contribution made by all the people who face such kind of similar risk. So let's see how this instrument or device that's known as insurance will be acting as a social security tool. Welcome to the video. Social security. So this is kind of a concept which attracts everybody's attention to those areas which require some kind of additional protection. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ദേ ആർ സഫറിങ് ഫ്രം poverty, they are suffering from old age and there is no one to look after their things. Then there are people who are disabled, there are people who are unemployed, they belong to the category of unemployed people. So many social insecurities have been placing അതിനൊക്കെയും against ഒരു protection coverage പോലെ നിൽക്കാനായിട്ട് social insurance programs will help you out, and this has been treated as an important component of ensuring social security. So social insurance simply means the people who belongs to the before said category, that is the people who are poor, the people who are suffering from old age, the people who are suffering from disabilities, unemployment issues, etc. Those people will be receiving or gaining some kind of benefits or services in connection with such kind of a social insurance program. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡിസേബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക, ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ റെഗുലർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോവാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം അത് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷൻ ആനുറ്റി സ്കീമുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് there is social protection granted to the so-called required categories of people. Another concept with regard to social security is that income maintenance. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളില് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും നാളും അത്രയും വർഷങ്ങളോളം റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാനായിട്ട് ലൈഫ് വലിയ തട്ടുമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഒരു ഇൻകം മെയിൻ്റനൻസും കൂടി ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ പ്ലെന്റി ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ്, റിട്ടയർമെന്റ്, ഡിസേബിലിറ്റി, ഒത്തിരി സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമുകൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് മാത്രമല്ല, വി ആർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് or government schemes as well. So there are certain government agencies or scheme providers who provides certain coverage for social security like health care, social work, etc. And most important thing is that if you are such kind of a person who wants to make sure that there is social security, the first and foremost important thing you have to consider is the basic provisions. So the basic provisions includes food, clothing, shelter, education, monetary requirements. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജസ് വഴി ആളുകൾക്ക്, റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് എ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടൂൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിനെ കണക്കാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് അഷ്വർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഏരിയാസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോമ്പണൻസ് എല്ലാം കവേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അഷ്വർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. Now let's get into the details of how this insurance is acting as a social security tool. It acts in the following ways.
It acts as a security of income. It encourages savings and investments. It ensures regular income. It facilitates treatment on health grounds, and it provides compensation for accidents. So regarding the first point, security of income, ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബ്രെഡ് ഏർണർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏർണിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ട്, സഡൻലി ആളുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the people who are acting as dependent on this bread earner or earning member of the family, അവരെല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് if they are not insured എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ if that person has taken sufficient insurance coverage, ഈവൻ ആള് മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും ആളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് വേറെ ആരുടെ മുമ്പിലും പോയി കൈനീട്ടേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ വഴി അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഏർണിംഗ് മെമ്പറേ ഉള്ളൂ, അയാളുടെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും വരുന്നില്ല. ആൻഡ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രീമിയം അടച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അതേ പ്രീമിയം നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസിന് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടച്ചടച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ്, റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് സേവിങ് ഹാബിറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് വഴി ഇൻകം റെഗുലർ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഗ്രൗണ്ട്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു, അവിടേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെയും ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറാതെ, ഇപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലുകൾ ഭയങ്കര ഭീമമായ തുകകളായിരിക്കും, ഭയങ്കര നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലിയ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെയും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എക്സ്പെൻസസോ ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജസ് ആർ അവൈലബിൾ. ക്യാഷ്ലെസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജസ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ദാറ്റ് insurance facilitates treatment on health grounds. And finally, compensation for accidents. നമുക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാതും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ് ആർ അവൈലബിൾ. തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വഴി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പേജിൽ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് അത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രൊട്ടക്ഷനും സഹകരണവും സഹായവും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജ് എടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വി ക്യാൻ സേ that insurance is acting as a reliable and very authentic social security tool. Let's have a look on some of the social security insurance schemes. And the first one we are going to make familiar with the ESI scheme, Employees State Insurance Act of 1948 പ്രകാരം ESI ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കർ പോപ്പുലേഷനും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ESI സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്ന് അവർ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വഴി ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി സംഭവിച്ചു, അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഈ ESI സ്കീംസ് വഴി യൂഷ്വലി കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് CGHS ആണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീം. CGHS സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷനേഴ്സിനും അവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനും
വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് CGHS അഥവാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് AABY, ദാറ്റ് ഇസ് ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനാണ്. അപ്പോൾ 2007 ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 200 രൂപ ഒരു വർഷം പ്രീമിയം അടച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു AABY സ്കീമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And this scheme is made available to those people who belongs to the category of age group 18 to 59 years. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഫണ്ട് കളക്ഷനും അതുപോലെ പൂൾ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മുഴുവൻ വരുന്നത് AABY PF എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കായിരിക്കും, ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന പ്രീമിയം ഫണ്ട്. അഗെയിൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. LICയുമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് 2007 റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനൊരു പാക്കേജ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്കീം അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫാമിലിക്കും ഒരു മെമ്പർ പെർ മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു AABY സ്കീം കൊടുക്കുന്നത്. Now the next one is JBY, that is Janasri Bhima Yojana. 2000 ഈ ഒരു JBY സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And now it has been replaced with RGLIS. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു SSGIS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീനെയിംഡ് അഗെയിൻ as RGLIS, ദാറ്റ് ഈസ് റൂറൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് SSGIS ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം RGLIS വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് 2000 ജനശ്രീ ഭീമ യോജന. അതാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് ജനശ്രീ ഭീമ യോജന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് GIS സ്കീമുകളാണ് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകളെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് JBY ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആ ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സ് കാറ്റഗറി, അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് JBY. Now the next one is Universal Health Insurance Scheme, that is UHIS. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ നിൽക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഫാമിലീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് UHIS യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 30,000 വരെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് UHIS എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് കവറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് ബേസിസിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 25,000 വരെ ഡെത്ത് ക്ലെയിമിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഏർണിംഗ് മെമ്പറിന് അയാൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കാരണം, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ള ശമ്പളം അതിനെയൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജും കൂടി UHIS-ലുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി BPL ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പുവർ ഫാമിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് UHIS സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now the next one is PLI Act of 1991, that is Public Liability Insurance Act of 1991. This has been given to those people who are suffering by way of accidents. അവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസോ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് വഴി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മരണപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിനെ കുറിച്ചാണ് പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് ഓഫ് 1991 പറയുന്നത്.
ആരെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലത്തെ ഹസാർഡസ് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പബ്ലിക്കിനോ സൊസൈറ്റിക്കോ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അവർക്കും കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്കീം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് NAIS അഥവാ RKBY സ്കീമാണ്, നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം, or we can call it as രാഷ്ട്രീയ കൃഷി ഭീമ യോജന. അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി ഭീമ യോജനയിൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ്, റിസ്ക് കവറേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫുഡ് ക്രോപ്സിനും അതുപോലെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനും അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസ്ക് കവറേജ് ആണ് NAIS സ്കീം വഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now the next one is RSBY, that is Rashtriya Swasthya Bhima Yojana. Again Swasthya which is health insurance based തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അഗെയിൻ BPL ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആണ് RSBY വഴി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്റെയും ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയും എല്ലാ ചെലവുകളും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് RSBY സ്കീമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now the next one is PMSBY, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. PMSBY സ്കീം 18 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും 12 രൂപ മാത്രം പ്രീമിയം അടച്ച് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 12 രൂപ പ്രീമിയം അടച്ച് നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് in order to have the compensation received from PMSBY. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആള് മരിക്കുകയാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് PMSBYയിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ആക്സിഡന്റിൽ ആൾ മരിക്കുന്നില്ല, പകരം ഏതെങ്കിലും അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുവാണ്, അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംഗവൈകല്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ് PMSBY സ്കീമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന. ഇത് എല്ലാ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും, അതായത് സീനിയർ കാറ്റഗറീനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആവാം. അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും 1000 രൂപ മുതൽ 5000 രൂപ വരെ അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ബാക്കിയുള്ള പറയപ്പെടുന്ന എലിജിബിലിറ്റി നോംസിനും അനുസരിച്ച് 1000 രൂപ മുതൽ 5000 രൂപ വരെ ഓരോ മാസവും അവർക്ക് പെൻഷനായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2015. 2015 അപ്പോൾ ഉള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ PM നരേന്ദ്രമോദി അവരാണ് 2015 ബഡ്ജറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, അടൽ പെൻഷൻ യോജന. The last insurance scheme we are going to face is PMJJBY, that is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. ഈ ജീവൻ ജ്യോതി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജീവൻ ജ്യോതി പാക്കേജുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആണ് PMJJBY എന്ന് പറയുന്നത്. അഗെയിൻ 18 വയസ്സ് മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 330 രൂപ ഒരു വർഷം പ്രീമിയം അടച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വർഷം 330 രൂപ പ്രീമിയം അടച്ച് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആണ് PMJJBY എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറൌണ്ട് ഒരു 11 ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ് നമ്മൾ കണ്ടു. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും കൂടി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും അവരുടെ ലൈഫിനെയും അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒട്ടനവധി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് really acting as a social security tool.
With all these things in mind, let's have a look on how this insurance paves way for economic development of a nation. The first point is it creates investment in business ventures. So, as we have discussed when we dealt with the features of insurance, we mentioned that all kinds of categorized people will be providing some amount as legal consideration towards the insurance company, and that is known as premium. ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രീമിയം എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും പൂൾ ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്ലെയിമുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് എമൗണ്ട് അവർ ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വെക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും അവർ അങ്ങനെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് അവർ ഫെർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഒത്തിരി ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സിൽ ഒത്തിരി ബിസിനസ് അവന്യൂസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് LIC ആണെങ്കിലും GIC ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീംസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് LICയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും എല്ലാം ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രം വേർ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് amount to contribute, obviously that amount generates from each one of us, each one of the individual who takes insurance coverage. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം തുകയിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ നാടിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സിലേക്കും അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the third point is that it contributes towards GDP or gross domestic product. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ GDP കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രീമിയം കളക്ഷൻ ഇസ് നിയർലി 2% ഓഫ് GDP എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും അധികം സപ്പോർട്ട് നമ്മളുടെ LIC ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ GDPയിലേക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ സി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി സ്മൂത്തനിങ് ദ വേ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സൈക്കിൾ. ഒരു ക്രൈസിസ് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു റിസ്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിസ്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സേവിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടും നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് അടച്ചടച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് ബാങ്ക് അഷ്വറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക്സ് കൗണ്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ആ രീതിയിൽ ബാങ്കിങ്ങും ഇൻഷുറൻസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റണ്ണിങ്ങിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകാർ ഭയക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അത് ഫ്ലോപ്പായി പോവാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം മുഴുവൻ സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പുതിയതായി ഒന്നും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരും തയ്യാറാവില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്താലും ഒരു ലോസ് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ലോസ് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഇമ്മെൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ഓൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ന്യൂ തിങ്സ്, to think something in a new way, to announce or launch something in a new pattern. അങ്ങനെ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സും പുതിയ ഐഡിയാസും പുതിയ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ റിസ്ക് എലമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് വില്ലിംഗ് ആവണം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജുകളെല്ലാം ഇതിനൊക്കെയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാക്കേജസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. സോ അതുവഴി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ ദിസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടൂൾ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ ഇറ്റ് പേവ്സ് വേ ഫോർ ദി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ എന്നുള്ളതും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെഷൻ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് ഇൻ. Please do make, if you want any clarifications, please feel free to ask. Thank you so much for watching the video.